अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हारून असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान उर्दू पॉइंट। जैसा कि नाजरीन, हालिया बारिशों की वजह से जो सैलाबी रेले आए हैं या जो बारिशें हुई हैं उनका जो पानी इकट्ठा हुआ है, नहरों के अंदर तुगयानी आई है, दरियाओं के अंदर तुगयानी आई है। जिस तरह से बारिशों का पानी मोहल्लों में गलियों में इकट्ठा हो रहा है, लेकिन उसका कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। तो इसी हवाले से आज हम एक नया सोशा लेकर आए हैं आपके पास कि जैसा कि यहाँ पर हमें पता चला है कि यहाँ पर वासा की इतनी कमज़ोरियाँ बढ़ चुकी हैं कि यहाँ पर कोई इनका पुरसाने हाल नहीं। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर पानी बारिशों की वजह से नहीं या सैलाबी रेलों की वजह से नहीं, बल्कि एक नाले का बंद टूटने की वजह से आया है। और ये पानी फैलता फैलता इस कदर फैल चुका है कि यहाँ पर इतना पानी इकट्ठा हो गया है कि आपको बताते चलें कि 20 फीट तक पानी यहाँ पर जमा हो गया है, लेकिन यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं, इंतज़ामिया बेखबर है इस चीज़ से। तो आज हम आपको यही दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि यहाँ पर इंतज़ामिया की इतनी गफलत हो चुकी है कि इलाका मकीन यहाँ पर इस कदर परेशान है कि उनके पीने का पानी भी साफ़ नहीं। तो आज आपको इसी हवाले से कुछ इलाका मकीनों से भी मिलवाएंगे और उनके हाल हवाल भी जानेंगे। जी नाजरीन, आज हम यहाँ गांव में आए हैं और आपको यहाँ पर लोगों के हाल हवाल जानते हैं कि वो किस कदर परेशानी का शिकार हैं। तो आज हम आपको यहाँ पर एक साहब से बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, ठीक हो? हाँ जी, अल्लाह पाक दा करम। की नाम है अपना? इम्तियाज़ अली जी। इम्तियाज़ अली। जी जी। इम्तियाज़ अली साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੈ? ਇਹ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਸੋਂ ਗਾਉਂ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈ। ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ? बड़े एक्शन लाया ने, बड़ा कुछ किया ने कि ਅਸੀਂ इंज कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं किया, किसी भी कुछ नहीं किया। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? नहीं जी, कोई दिलासा नहीं देता, किसी भी दिलासा इस बात दिलासे दे रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहा। मेरे घर मकान ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ हर बंदे। तो जैसा कि नाजरीन हम आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर लोग इस कदर परेशानी का शिकार हैं कि उनको सिर्फ दिलासे दिए जा रहे हैं, झूठे दिलासे, लेकिन उनको कोई पूरे इत्मीनान काम नहीं करके दिखाया जा रहा। तो हम आपको और भी लोगों से उनके हवाले जानेंगे। तो आइए हम और लोगों से भी बातें करें। नाजरीन, आज हम आपको यहाँ पर उन इलाका मकीनों से भी मिलवाते हैं जिनकी यहाँ पर पैलियाँ उस पानी में डूब चुकी हैं। तो आइए हम आपको एक और शहरी से मिलवाते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है चाचा जी, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है जी। की नाम है अपना? जी मेरा नाम मोहम्मद आरफ है जी। ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਫ। ਅੱਛਾ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀਆਂ 7 ਭੈਣੀਆਂ ਜੀ। 7 ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਬਸ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਈ ਹੋਏ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ
ਹਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੜ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੋ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਨੋ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਹੋਏ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਫਾ, 2 ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? नमान अली। ਅੱਛਾ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ? हाँ जी क्यों नहीं, बेशक डुबियां ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? तकरीबन हैं 4-5 पैलियां ने। 4-5 ਪੈਲੀਆਂ ਸੀ। जी। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? बड़ी शिकायत की है, किसी सुनियो ही नहीं। पूरे पिंड की है, 7-8 पिंडां जाके शिकायत की है, किसी बंदे सुनियो ही नहीं। ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ए भाईजान अंदर पानी है खोलने जिस तरह सरफ नहीं घोली दी, उस तरह सरफ जी ना पानी खोलो तो उंज सरफ बन जाए दी। ਤੁਹਾਡੇ अंदरों हर शै बाहर आई है, उल्टी आए दी, जो तुहां खादा हर शै बाहर आई है। तो जैसा कि नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इलाका मकीनों के इस कदर हाल हवाल इस कदर बिगड़ चुके हैं कि यहाँ पर कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त है कि वो इनके नुकसान वगैरह जो भी हुआ है वो इनको पूरा कर दें, और लिहाजा इस नहर के बंद को या इस नाले के बंद को बंद किया जाए और इंतज़ामिया इस पर एक्शन ले। तो इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।